श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग पत पावन कृपा निधान भगत वत्सल गुरु गरीब निवाज दसा ही गुरुओं की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में सज बैठी साध संगत की फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े भागे हो सारी संगत गुरु के प्यारे हो जेड़े सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह की चरण शरण विच आए हो हरि जस कीर्तन सुनिया है रागी सिंघां दे पासों। हुण जो लड़ीवार कथा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र पावन कथा पिछले समय तो चल रही है, जो इस वेले सुखमनी साहिब के प्रसंग चल रहा कथा चल रही है। सो आओ उस कथा को सुन के अपने जीवन को सफला करो। मन एकाग्र करते हुए सारे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। परम सत्कार योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पित्र पावन कथा जी सुन रहे हो। सो ये कथा सुखमनी साहिब दे विच चल रही है जिहदे 24 श्लोक ने 24 अष्टपदियां हैं। सो 20 श्लोकों की और 20 अष्टपदी की कथा हो गई है। 21वां श्लोक और अष्टपदी प्रारंभ होती है। इस अष्टपदी विच श्लोक दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी जो इस सृष्टि की रचना रचता है तो फिर लयता करता है। जब या करक करत हो कब हूं तो मैं मिलत देह तर सब हूं। और जदों जदों संसार नूं लय करता है अपने विच मिला लेंदा है फिर साधना करता है। सो उस वेले का हालत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दस रहे हैं कि सिखा ने किसी ने पूछा महाराज सच्चे पातशाह जी वो वाहिगुरु परमेश्वर जो परलो करता है लयता करता है और उदों जीवा के कर्म किहो जिहे होंदे ने की करते हैं वो कित्थे रहिंदे हन। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस अष्टपदी विच 6 पौड़ियां विच महाराज ने वो लयता ते परलो किवें करता है अते उस तो बाद सृष्टि रचना किवें करता है ये सारा वर्णन किया है। 21वीं पौड़ी। सो बड़े प्रेम के नाल ध्यान नाल सुनना करो। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान करते पढ़ो जी। सरगुण निर्गुण निरंकार वो जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है सरगुण ते निर्गुण है। वो निर्गुण स्वरूप है जिहड़ा निरंकार आकार तो रहत है। सरगुण स्वरूप जो संसार की रचना है वो वाहिगुरु परमेश्वर जदों एक तो अनेक सरगुण बनता है कदे वो निर्गुण बन जाता है क्योंकि कई बार पसरे पासार कई बार उस वाहिगुरु परमेश्वर ने सृष्टि रचना बनाई है तो कई बार मेटी है कई बार मटियाया है संसार नूं कई बार बनाया है संसार नूं कोई गिनती नहीं है। सो वो इस करके वो निर्गुण भी वही है ते सरगुण भी वही जो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है। कदे सृष्टि रहता करता है कदे साधना करता है। सुन समाधि आप ही जदों सृष्टि नूं अपने में संकोच लेंदा है फिर वो अपने में सुन समाधि ला के बह जाता है अपने आप से अस्थित हो जाता है अपने आप बह जाता है फुर होकर बह जाता है। जे वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर शक्ति जो की गुब्बारा जिन्हें इस तरह बड़े योग गुवारी रहा है तारी लाई अपने अपार वो अपनी समाधि ला के बह जाता है अपने आप से सिमट के बह जाता है और सारी सृष्टि भी वो सिमट जाती है। फिर सारे प्रसाद पाने वाले इकट्ठा कर लेंदा है। आपन किया नानका वो अपने कीते आप ही सामता है आप ही देखता है वो संसार को आप ही बनाता है आप ही ढाउंदा है।
ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਤਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਬਦ ਗਿਣਤੀ ਗੰਨ ਗਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੀ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਪੁੰਨੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀ, ਨਾ ਜੰਤੂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਹਵਾ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਸੰਕੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਤਾਣੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਬੈਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਬ ਹਰਗ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਹਰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾ ਮੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਨਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫੁਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ।
ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੀ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਲਹਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਖਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਯਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਤੁਮ ਨਹਿ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭੂ। ਜਬ ਉਦ ਕਰ ਕਲਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਤਰਤਵ ਦੇ ਸਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੋਰ ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਗਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜੰਮ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਨਰਕ ਸੀ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਿਰਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਕੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤਬ ਕਵਨ ਨੇੜਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਪੋਕ ਸੀ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਕੌਤਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦੂਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਸਨ, ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਸਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੌਣ ਬਿਨਾਸਨ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਆਸਨ ਉਦੋਂ ਆਸਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਸੀ।
ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਸਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਹੋ ਕੈਸੋ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਖਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਖੌਫਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ। ਜਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਮ ਸੀ, ਨਾ ਜਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੌਫ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੌਫਸਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਤ ਸੀ, ਨਾ ਜਮਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਕੌਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਸਨ, ਸਭ ਸੰਕੋਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਉਦੋਂ ਅਵਗਤ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਗਤੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਠਨ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਛ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਨਾ ਜੀਵ ਸੀ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਾਧ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋਗਾ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਸੀ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ, ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਕਹੋਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਛੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਕਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਵਾਣ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੌਣ 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 ਅਭਿਮਾਨ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਦਾ ਇਸ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਐ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਲ ਛਿਦਰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਰੱਜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾ ਸੀ ਅਰਬਤ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਤਰਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੇ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਦਇਲ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨਨ ਮਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਾ ਛਿੰਦੋ ਗਊ ਗੁਆਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੰਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਰਖ, ਨਾ ਗਊ, ਨਾ ਗੁਆਲਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਨਹਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖਿਲ ਮਹਿਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰਾਈ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਗਾਰੇ। ਰੀਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸਕਨਾ ਵੈ ਜੈਸਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਰ ਮਾਤਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਰ ਮਾਤਰ ਚ। ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਸੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਜੀਵ ਸੀ, ਨਾ ਜੰਤੂ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਧੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਸੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਾ ਕੋ ਚੀਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ? ਨਾ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਚੀਨਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਔਰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ। ਉਦੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਫੁਰ ਸਭ ਦਾ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ
ऐसा ऊंचा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो है, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा बारा, कोट 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 लगता है, एक चलता का महल न पावे। जिहड़ा एडा वड्डा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर अपने नेड़े होके बह गया, आप ही सारी शक्ति इकट्ठी करके बह गया। जदों आप कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, उदों कौन गुरु सी किसी का, कौन चेला सी किसी का, कौन ठाकुर मालिक सी किसी का, कौन चेला दास सी किसी का। ना कहता कोई नौकर सी, ना कोई मालिक सी, ना कोई गुरु सी, ना कोई चेला सी। उस टाइम के उत्ते कौन सी, कुछ भी नहीं सी, ना गुरु ना चेला, कुछ भी नहीं सी उस टाइम के उत्ते। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद। आश्चर्य रूप वाहिगुरु परमेश्वर अपने आश्चर्य कौतुकां दे विच आश्चर्य नाल समा रिहा सी। जां बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, वो आश्चर्य वाहिगुरु आश्चर्य परलों नूं करके आश्चर्यता नाल देख रिहा सी। अपनी आश्चर्यता नूं, अपनी सो इस आनंदमयी अवस्था नूं आप ही देखण वाला बना बैठा सी उस टाइम दे उत्ते। नानक अपनी गत जान हो आप, उस टाइम ते अपनी गति नूं, अपनी मर्यादा नूं, अपनी शक्ति नूं, अपनी कला नूं आप ही जान वाला सी। होर कोई देखा दूजा देखण वाला है नहीं सी। उस वाहिगुरू दी कला नूं आप ही देखण वाला सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦੇ ਕਲਾ ਬਥੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਗੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪੰਜ ਬੈਲ ਗੜੀਆ ਦੇ ਧਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਭ ਹੈ ਪਤ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਧਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਭੈ ਪਤਸਾਰੀ, ਧਰ ਦੂਤੀ ਗਾਜੋ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਲੱਕੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮੰਝ ਭਾਰ, ਵਿਗੜ ਪਰੀ ਮੰਝ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਅਸ਼ਾਲੇ ਅਸ਼ੀਰ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਆ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪੇਗੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਕਹੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਪ ਸਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਿਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਜੋ ਤੇ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸੀ, ਨਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸੀ, ਨਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਿੰਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਭਾਵ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
क्योंकि कल ही अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना कुछ है नहीं सी उस टाइम ते। जय अपने आप आप पतियारा, वो अपने आप ते आप ही पतियारा भरोसा करता सी, अपने आप को आप ही भरोसे नाल देख रहा सी। कौन कथा कौन सुनने हारा, उस टाइम ते कथा करने वाला कौन सी, सुनने वाला कौन सी, कोई भी नहीं सी। ना कथा सी, ना पोथी सी, ना अखर सी, ना कथा करने वाला सी, ना कथा कोई सुनने वाला सी, कुछ भी नहीं सी उस टाइम ते। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, वो बेअंत वाहिगुरू परमेश्वर जिहड़ा ऊंचे तो ऊंचा है, बेअंत ऊंचा है जिहड़ा, बस वो कल्ला ही सी। बहु बेअंत, बेअंत है, बेअंत है, ऊंचा है, ऊंचा है, अत ऊंचा है, कोई अंत नहीं कितना ऊंचा है, कोई पता नहीं कितना अंत है। हो नानक आप उसको आपे पहुंचा, अपने तक आप ही पहुंच सकता है, अपनी शक्ति को आप ही जान सकता है। ਉਹਦੀ शक्ति तक होर कोई पहुंचने वाला नहीं, दुनिया जम्मिया ना जमेगा। अपनी अपनी ऊंचाई ਨੂੰ, अपनी सिखर ਨੂੰ, अपनी वडियाई ਨੂੰ, अपने बड़प्पन ਨੂੰ आप ही मिल सकता है, और कोई नहीं मिल सकता है। बस वही पहुंच सकता है अपनी शक्ति दे, और शक्ति भी उसे दी है, शक्ति ਨੂੰ पैदा करने वाला वही है, और शक्ति ਨੂੰ नापन तोलन वाला भी वही है। उस तो बिना किसी को कोई पता नहीं कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, बस बेअंत बेअंत ही है। जय प्रत्यो प्रपंच आकार, फिर जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने उन्हें दो पौड़ियां दसणगे महाराज कोई संसार की रचना बनाई किमें है। क्योंकि जदों उस वाहिगुरू परमेश्वर ने संसार की रचना बनाई है ना, फिर महाराज ने गुरबाणी बहुत थां का जिक्र किया है कि किमें रचना बनाई उस वाहिगुरू परमेश्वर ने। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, फिर जिमें जिमें लय हुई ना उस बनती आई है। फिर सच्चे तो वाहिगुरू परमेश्वर तो जी धुंधूकार खड़ा सी ना, पौन पैदा हो गई हौली हौली। जब पौन पैदा हुई तो पानी पैदा हो गया, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ गैसा सी पौन ਨਾਲ खुल गई, उन्हें गैसा तो मुड़ के पानी फिर बन गया। फिर पानी के उत्तों जी सारी सृष्टि की रचना जी है, फिर पानी तो बनी है। पानी पिता जगत का, क्योंकि पानी ही पिता है, पानी से उत्पन्न होंगे सारे जीव जंतु। इस करके साजे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिगुण साजिया कर कर जोत समोए। फिर किमें करया उसने, एक शब्द द्वारा उस वाहिगुरू परमेश्वर ने रचना रची है। वो शब्द गुरु साहब जी कहते ओंकार शब्द है, जिन्हें रचना बनी है, फिर जो द्वारे बनी है। और उसे शब्द के नाल संकोच किया, शब्द के नाल संसार को बनाउंदा है। फिर उसनूं गुरु जी कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। ये जिहड़े ओंकार दक्षिणी ओंकार बाणी है ना गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, एक तो आप सिद्ध गोष्ठ कहते, सिद्ध गोष्ठ सिद्धा नाल महाराज सच्चे पातशाह की गोष्ठी हुई है, गलबात हुई है। सिद्धा ने सवाल किए, महाराज सच्चे पातशाह ने उत्तर दिते। वो कहते सिद्ध गोष्ठ भाव सिद्धा ने सवाल जवाब। और एक दूजी है पंडिया नाल गोष्ठ है महाराज सच्चे पातशाह की पंडिया नाल। एक मंदिर है मध्य प्रदेश दे विच, जिस मंदिर का नाम ओंकार मंदिर है, ओंकार मंदिर। उस शहर का नाम भी ओंकार है, उत्थे दी गद्दी का स्टेशन वो भी ओंकार है। ते जिथे जाके गुरु नानक साहब जी बैठे थे, गुरुद्वारे का नाम भी ओंकार गुरुद्वारा साहिब पहली पातशाही है। उस जगह से गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह पंडिया के नाल गोष्ठ हुई महाराज जी। उत्थे पंडिया ने सवाल किए, महाराज ते गुरु साहब ने उन्होंने उत्तर दिते। जदों ओंकार मंदिर गुरु साहब जी गए, मंदिर का नाम ओंकार ते पुत्थरां दी मूर्तियां की पूजा कर रहे महाराज सच्चे पातशाह कहते फिर चक्रां में फिर पै गए। नाम से बड़ा सुंदर रखे मंदिर का नाम तो ठीक है कि ओंकार तो सृष्टि बनी है, ओंकार नाम रखा है। इस करके महाराज कहते फिर चक्रां में पै गए। महाराज उत्थे उन्हां पंडितां नूं उपदेश दिंदे ने, कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ब्रह्मा की मूर्ति रखी है। कहते ओंकार जब तुसीं मंदिर का नाम ही ओंकार रखे है, फिर इसकी की लोड़ सी? ब्रह्मा ते ओंकार तो पैदा होया ना। ओंकार किया जिन चित, जब ओंकार ने जी करया मैं सृष्टि को बनावा, उस ब्रह्मा पैदा हो गया। ओंकार सैल जुग पए, ओंकार तो सुंदर जुग बन गए, 4 जुग बन गए। ओंकार वेद निर्मय, ओंकार तो ही वेदां का निर्माण होया, ज्ञान का निर्माण होया। फिर ये मखमूद की गल महाराज सच्चे पातशाह जी कहते, महाराज सच्चे पातशाह कहते सुन पांदे क्या लिखो जंजाला,
लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। ਇਹ ਪੰਡਿਓ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸੰਗੀਤ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਲੋਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਗੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਨ ਸਭ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਰੇ ਮਿਟਿਆ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਨਾਦਿ ਕੋਈ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਅਨਾਦਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ। ਅਨਾਦਿ ਕਥਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਥਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਓੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਜਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਪੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਓੰਕਾਰ। ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਔਰ ਲਹਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਸੌਖੀ, ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਖੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਔਰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਸੁਆ ਗਣ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।